कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण केशव माधव हरि नारायण केशव माधव हरि नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण श्री वेणुगोपाल कृष्ण श्री वेणुगोपाल कृष्ण माधव मधुसूदन नारायण माधव मधुसूदन नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण By the divine grace of Jagannatha Sri Jnanakshi Rajarajeshwari, by the most overwhelming grace of Paramatma in all forms, whatever we have heard and seen in the form of images, or perhaps a few might have even seen in their hearts, or to perhaps some Paramatma would have given darshan. In all forms, by the grace of Paramatma, we all are here today. Once again, so fortunate to be able to listen, read, and meditate upon the glory of Paramatma. ಜಗನ್ಮಾತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುವವರ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಚಂಚಲತೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಚಂಚಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾಥಿ ಬಲವದ್ ದೃಢಂ ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೆ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಂ. In the Bhagavad Gita, Arjuna tells Krishna, "Oh Krishna, this mind is so turbulent. It is so fickle that to hold the mind in one place is just like holding a big, very powerful wind.
To hold the wind and keep it in its place is so difficult. Same way to hold the mind and keep it in one place also is very difficult. That's why people cannot sit down in one place for a long time also. Immediately the mind would have called them somewhere, they were taken there, here and there and here and there. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೂತಿರ್ತೀರ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್. So if you want to make this mind in the form of one sort of a very, very useful, absolutely useful to you, so that you don't go according to the dictates of the mind, but the mind follows your dictates. See the difference? You don't follow the dictates of the mind, but the mind follows what you tell the mind. If you tell the mind, stay here, it should stay here. If you tell the mind, go to this particular place and come, it should go and come. That is okay. You are the master of the mind. But the mind is telling you no. It's very nice. It's very nice to just go around and come, and then you will follow the mind. If the mind will tell you that is something interesting, you just mind, because mind can travel anywhere. It doesn't want to sit here in the satsang. The mind doesn't want to allow you to sit here in the satsang. It will tell you, it will suddenly remind you. Just go and see outside and come, maybe attend one phone call and come. It will tell you. And then immediately you will follow the dictates of the mind. Because the mind is now your master. The mind is your master, and when the mind becomes a master, it will take your eyes along with you. It will take the ears to some place, it will take the legs also to some place. ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಿವಿನ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಲುಗಳು ಕೂತಿರೋ ಕಾಲಿನ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ನಡೆಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಕ್ರಮಶಾಲಿ, very, very powerful person in this world, who is that person? That person is not the one who has won the battles. He is not the person who has become victorious in many battles. He is not the one who has done his PhD or IAS or anything. The one who has held his mind in a place, he is the most victorious. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದರೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಜಯಶಾಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಓದುಗೇನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, the one who arrests the mind, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಜಯಶಾಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚಂಚಲತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸವಾಲು. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸವಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We go and fall at the feet of great Mahatmas and saints, not because they have more wealth than us, not because they are in a different high position than us. We go to them because they were able to control their mind. ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಸಂತರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂತರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯದಿರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಂ ಪೋನ ಪೋಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಹೋಗ ವೇಂಡಾಂ. Manam pona pokkellam poga vendam. Don't go in all the directions where the mind takes you. Mind will be taking you to different places because it has got no limit at all. That is why Hanuman's Stuti says, Manojavam. The Stuti of Hanuman, the praise of Hanuman is Manojavam, Maruta Tulya Vegam, Jitendriyam Buddhimatam Varishtham. ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರೇನು? ಮನು ಜವ. ಜವ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜವ ಅಂದರೆ ವೇಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜವ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ಜವ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಮನೋಜವಂ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಹನುಮಾನ್. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಮಾರುತ ಈಸ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಹನುಮಾನ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್.
ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏಮಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟೌಟ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ that you are big on the small ones. It's tendency. All this the master is the mind only. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮನಸ್ಸೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In order to bring this mind to a sensible concentration, sensible ಏಕಾಗ್ರತೆ, we are bring it here. Adi Shankaracharya says in the Upadesha Panchakam, Ekante sukhamasyatam paratare chetas samadhiyatam. Go and sit down in solitude and merge your mind in Paramatma. Merge your mind in Paramatma. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳಿಸು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲಯಗೊಳಿಸೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ? ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ, ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ. 2 ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ, by chanting the name of God, by giving the mind to God, you will be able to put on. You can avoid bad habits also by meditating upon God. Bad habits will come easily. Bad habits will come very easily because everything is attractive, challenging, thrilling. It's thrilling, isn't it? Something new I want to try. I want to try something new because I am bored of the old. You try to do something, but you don't know how dangerous it is. Because you have not learned about life. You have not learned the difficulties about life, so you want to try something. All mind only. So you put your mind, that's why we learn also, that's why we go to school also. Why do we go to school? We go to school so that our mind is focused upon good. Our mind is focused upon good knowledge. Good knowledge can be geography, good knowledge can be history, good knowledge can be mathematics. ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭೂತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶಕ್ತಿ ಭೂತ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭೂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಐಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಐಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಭೂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಡೂ ದಿಸ್, ಡೂ ದಿಸ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು? ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧರ್ಮೋ ವಿನಯಾದಿ ಮಾರ್ಗೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧರ್ಮ, ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥಿ. ಅರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ, ವಿದ್ಯೆನೇ ಅರ್ಥವೋ ಅವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. Who is called as a ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ? The one whose purpose itself is to study is called as a ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. It is the same Lord of infinite powers who manifests the glories of his Maya, marvelous creative faculty in the form of austere penance, myself, Brahma, and the 9 seers who are the lords of created beings at the time of creation in the form of Dharma, the god of virtue, Lord Vishnu, the deity presiding over the sacrifices, etc. Many things are going to come, and then here we'll read some things. It is the same Lord, whichever Narayana Brahma is saying, O Naradarshi, I am describing to you the Lord. Hey Naradarshigale,
ನಾನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ? ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಾಯಾ. Whose Shakti is Maya? The Paramatma's Shakti. Maya and the other Shakti. Have you seen a magician? Have you all seen a magician? Magic man ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಜಾದು ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾಡೋರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಗೊಂಬರ್ದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಗೊಂಬರ್ದ. ಅದೇ ಥರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯೇನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯೆ ಶಕ್ತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ austere penance ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ತಪಸ್ಯ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ austere penance. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನೇ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ತಾನೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೈ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದಾದ್ರಿಂದ ಪಾರಿವಾಳನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕೈ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಕೈ ತಾನೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪಾರಿವಾಳನೂ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ತಪಸ್ಸಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 9 seers, ಯಾವುದು? 9 ಋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 7 ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ 9 ಋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, 9 ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಾಗಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಅವರೇನೆ. 14 ಮನುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇನೆ. ಅಮರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವ ರಾಜರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ Paramatma is the only one who appears to be Vishnu, who appears to be Manu, who appears to be the immortals and the rulers of the earth at the time of preservation, and in the form of Adharma, the spirit of unrighteousness. In the beginning as Dharma, and when the Paramatma wants to destroy the world, he will send Adharma. Dharma is the binding force, Adharma is the destroying force. Dharma ಎಂಬುದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಏನು ಹೆಸರು? ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಅಧರ್ಮ. ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ಬರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹರ, ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆದರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮನ್ಯುವಶಸ್, ಅಂದರೆ ಮನ್ಯುವಾಸಕವಾಗಿರುವ ಸರ್ಪಗಳ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭೂತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್, ದೇ ಸೇ God was there and the devil was there. But here, God and devil are not two separate Shaktis at all. It is Paramatma only. Why do you say God? When you say God, God is Almighty. God is Almighty. Can God lose to the devil? Can God lose to the devil if God is Almighty? Then the word Almighty does not mean anything. Almighty is all-powerful. So the all-powerful cannot be defeated by any force in this world. The Almighty cannot be defeated by any force in this world. Ultimately, Almighty only will. Paramatma sarva shaktanagirಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವಿ ಭಗವತಿಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ, ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕೃತ ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ್ ಧೂಮ್ರಶತೆ ಸಮರ ವಿಶೋಷಿತ ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ ಬೀಜಲತೆ. ರಕ್ತ ಬೀಜ ಎಂಬ ಅಸುರ ಇದೆ. There is asura called as Rakta Bija. What is the speciality of the asura? Whenever a drop of blood falls on the ground, immediately one asura will be coming up, equal to that size only, just like coronavirus. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹುಳ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, just by contact, it simply immediately goes on multiplying. Same way, this Rakta Bija also was an asura. Rakta Bija. He is completely, the seed of the life of the person is that drop of blood.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಕ್ತ ಬೀಜ ರಾಕ್ಷಸ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವನು, ಇವನು ಎಷ್ಟಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬಿಂದುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Everything, thousands of rakshasas, because everywhere blood is falling, no? Thousands of rakshasas have come. Then Devi sees and says, Kali, she calls Kali. Hey Kali, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಕಾಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಳಿ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಕ್ತಬೀಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಕ್ತಬೀಜ and he will keep on dropping blood. If that blood falls on the ground only, there will be another asura. ಆ ರಕ್ತ ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಬಿಡು. ಸೊ Kali came and then spread the entire tongue on the war field. Such a big tongue. That's why we see Kali having the tongue outside. That's why we see Kali having the tongue outside. She can bring her tongue to any big size. So she spreads her tongue on the entire bhumi. So whenever he is hurt, the blood drops on the tongue. So she used to swallow that immediately. So similarly, keep on, all the drops of blood fell there. ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ಬಿಂದುಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಹೋಗ? ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಗ ಕಾಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ತಾ ಹೋದ್ಲು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಏನಾದ? ರಕ್ತಹೀನನಾದ. ರಕ್ತ ಬೀಜ ಬಿಗೇಮ್ ರಕ್ತಹೀನ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮ. So Paramatma only is coming as all these Shaktis. That is why man has been advised. Man has been advised by the scriptures, don't meditate upon anything else except Paramatma. Meditate upon Paramatma, the source of the universe. Always meditate upon Paramatma, the source of the universe, and you will be able to connect to unlimited power. Unlimited power you can connect. UPS. What is UPS? Unlimited power supply. Unlimited power. UPS ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಪರಮಾತ್ಮ. Always giving power. There is no question of off. Paramatma doesn't go off at all. He is always on only. Paramatma is always on. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ? What man gifted with insight in this world could catalog the powers of Lord Vishnu? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Who can list out the powers of Paramatma Narayana? Nobody can. Man is not capable. Even though he might have counted all the particles of dust on the earth. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮರಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಸುಕು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಉಸುಕನ್ನು ಎಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಎಣಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ? ಈಸಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ತಾನೆ ಎಣಿಸೋಕ್ಕೆ. ಎಣಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣಿಸ್ಬೋದು. 1, 2. Can you count the grains of sand? Can you count the grains of sand? Try once. Cannot count. So a person may be able to count the grains of sand also, but one cannot count the different powers of Paramatma. All powers are Paramatma's powers. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ, ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ, ಶಿವಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ ಶಕ್ತಿ ಇದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ. As the Lord proceeded to measure the 3 worlds with his strides, he raised his legs with such irresistible force that the whole universe, from the outermost sheath of Prakriti, primordial matter, to the highest heaven, Satyaloka, began to shake violently when he supported it by his own might. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. 10 ಅವತಾರ, ದಶಾವತಾರ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಮನ ಅವತಾರ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋ ವಾಮನ ಅವತಾರ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, 3 ಹೆಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದೇ 1 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ. ನಾವು 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು? 9 ಇಂಚ, 12 ಇಂಚ್ ಬರ್ಬೋದಾ? 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ 12 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ, 12 ಇಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆನೆ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆನೆ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ 1, 2 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಪರಮಾತ್ಮ 1 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು, ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ.
ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. Where shall I place the third step? He asked ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಬಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಂತ. ಭಕ್ತನ ಸ್ವಭಾವ, ಭಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು, ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಣುರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಅಣುರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀ. ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕರು ಅವರೇನೆ, ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಅವರೇನೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ